वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी दी परम गोद विच बड़ी ही भावना सहज संध्या के दीवाना विच आप जी जो बैठे हो, सुभागड़ा समा सतगुरां दी कृपा नाल प्राप्त होया है। आओ इस वक्त नूं सफला बनाइए। सतगुर जियां दी पावन जीवन कथा विचों आप जी ने सरवण कीता सी। एमनाबाद दे राजे दा मंत्री जो खतरियां दी कुल दे विचों है, नाम है मलक भागो। अपने कर्म कांड ते फोकी शौहरत वास्ते बहुत वड्डे जग का आगाज किया है। चार वर्णा दे लोकां नूं इस यज्ञ विच सदा दिता है भोजन करने वास्ते। खतरी ब्राह्मण शूद्र ते वैस ताजो हर बंदा मलक भागो नूं महान पुरुष आखे। भागो दा भेजिया होया ब्राह्मण सहज सुभाव गुरु नानक साहब जियां नूं मिल गया। कहंदा नानक ताबा जी कित्थे चले हो? सतगुर कहंदे जंगलां नूं जा रहे हैं, दरवेशां ने कित्थे जाना? आखदा ब्रह्म भोज विच आयो, तुसीं उच्ची जात विचों हो, खतरियां चों। जिन्ने साधु ने महात्मा ने आम लोक ने मैं सब नूं सदा दिता है। गुरु साहब मुस्कुरा के आखण लगे पंडित जी साडा किहड़ा वर्ण है? कोई खतरी है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, असीं ते दरवेश हां, फकीर हां रब दे। अगों सतगुरां नूं हासे विच कहंदा इन्हां गल्लां करके तुहानूं लोक बुराइयां कहंदे आ, तुहाडीआं गल्लां ही इहो जिहियां। जांदियां जांदियां सतगुरां नूं पंडित कहंदा जे ना आए ना एमनाबाद विचों धक्के मार मार के मलक भागो ने तुहानूं कढणा है। ये हुण तुहाडी मर्जी है भी भोजन करन आउणा कि नहीं आउणा। गुरु नानक साहब महाराज ने सुनिया, सुन के अणसुणिया कीता, जंगलां वल आ गए। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सुने। आओ जी ध्यान करके सुरत करके चलिए एमनाबाद। पाओ प्रेम दी सांझ गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई छोरी लोक रीत जग माही, भयो नाम इउं तोहे कोराही। जगत पिता गुरु नानक साहब जियां ने जदों मुस्कुरा के आखिया पंडित जी साडी केड़ा जात है, कोई केड़ा मजहब है साडा? तेरे उस मंत्री ने चार वर्ण दे लोकां नूं बुलाया, असीं ते किसे वर्ण च आउंदे ही नहीं। ते अगों रमज मार के पंडित कहन लग्या तुसी इन्हां गल्लां करके ही बुराइए हो। तुसी अपने धर्म दीयां रौह रीतां नूं मनदे नहीं, उन्हां तो इनकारी हो गए हो। लोग तुहानूं ताइयों बुराइया कहंदे ने, माड़े राह चलण वाला कहंदे आ। चंगा राह किहड़ा? धर्म दा। धर्म तो पुठा चलना, कुराहे पैना।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ हैरान जा होके आखिया आओगे क्यों नहीं, तुहानू आउणा ही पैना है, तुसी नहीं आओगे तुहानू एमनाबाद विच रहण दा कोई अधिकार नहीं है। पर मैनू तुहाडीआं गल्लां तो लगदा भी तुहाडा वर्ण भी कोई धर्म भी कोई तुसी रब नू मनदे ही नहीं। ब्रह्म भोज में जी नरिया में मलक क्रोध ਹਿਰਦੇ ਉਪਜਾਵੇ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਡਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਭਾਗੋ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਗੋਤ ਹੈ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਕੁਰਤਤ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਲੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇਗਾ। वो मंत्री है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਓ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਨਿਕਸਾਈ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਤਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਿਓ, ਆਪ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਇਹ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਖਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣਾ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕਰ ਦਿਜ ਤਬ ਗਵਨਾ ਤੂਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹਿਮਾ ਕੇ ਭਵਨਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਮਕੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਗਿਆ, ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੋੜਦਾ ਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ, ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਤਪਸਵੀ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪੁਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤਿਨ ਅਦਕ ਬਣਾਵਾ ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਸਾਧਨ ਅਲਾਵਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ। ਅਸਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਖਵਾਓ। ਆਪ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁੱਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਖਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਜੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਕਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਛਲੀ ਤੱਕ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬੱਕਰੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ
क्योंकि वो असल में आप ते धर्मी है नहीं। धर्म का अडंबर पाया हुआ है, टिक्का रोज लाउंदा है मलक भागो, जनेऊ पाया हुआ है, पर अपने धर्म की रह रीत के मुताबिक बहुत बड़ा यज्ञ किया उन्हें। अज कहते इस जग में साधु भी सोहने सोहने कपड़े पा के आउंदे, नवे नवे मंडलियां तुरियां आउंदियां, किते पंडितां दे टोले, किते शूदरां दे टोले, बैठे सब अलग 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 तंबू लाए गए ने सारियां वास्ते। ब्राह्मण एक पासे, वैश्य एक पासे, शूदर एक पासे, खतरी एक पासे, पार्टीशन धर्मां दी वर्णन के मुताबिक उन्हां दे भोजन बनाए गए ने। करियो जाय कर खान आहार, अनक भांत कर जो सवार। लोग आए ने भुखे प्यासे बैठे ने पंगतां ला के, कहते खीर कड़ा पूरियां छोले। उन्हां समय इथों तक पूरे जो मिठे पकवान जो 36 प्रकार के भोजन ने, कहते सारे परोसे गए। जेड़ा बंदा खाता है भागो भागो करता है, क्योंकि सिफतां करते हैं जी। साधु भी अज वर दे रहे आ, कहते आनंद आ गया, कमाल हो गई। बंदे नूं आनंद सिर्फ जीभ दे रस विच ही है। बाणी ने लिखिया ए रसना तू आन रस राज रही, तेरी प्यास ना जाए। सतगुर कहते इस जीव की प्यास नहीं जाती, जिन्ने स्वाद ने साडे गल तो ऊपर तक ने। कोई भी चीज जीव तो हेठा चली जाए, गल विच कोई स्वाद है ना, रस है कोई? रस केवल जुबान दे ने। असी सारे संसारी लोग जुबान दे रसां खसां विच फसे हुए हैं। जदों कहते उत्थे पंडाल लगे आ, लोकां ने लंगर भोजन कीता, रज रज के यज्ञ छकिया, बर्तनां च पा लिया, उन्हां समयां च झोलियां च पा लिया, रोटी लैके भी जाते, खुला चक्या, खुला भंडारा है। भंडारा ओनू कहते आ तुसीं खा भी सकदे हो ते लैके जा भी सकदे हो। ब्राह्मण लोग भागो दी सिफत करदे ने। त्रिपत होए बहु सो जस बखान है, पुनवान ताको अत मन है। सारे लोगों को भोजन कराया गया तसल्लियां दे नाल। त्रिपत हो गए लोग की रज गए, रजियां नूं बाद विचों माया दित्ती गई थोड़ी थोड़ी, जो सर्दी बनती सी। हथ धवाए गए लोगों दे, ते लोग कहंदे एहो जा पुनवान जग ते जमना ही नहीं। रोटियां खा के लोग सिफत करते आ, कहते मलक भागो वर्गा दानी धर्मी बंदा दुनिया ते होना नहीं। झूठे लखै ना यह पर पंचे, जिन वड्याग कर माया संचे। भाई बाला जी आखदे ने, कहते झूठे लोग सी, झूठियां तरीफां करन वाले, जिन्हां ने इस पापी दा पाप नहीं वेखिया, परपंच पखंड नहीं वेखिया, कर्म कांड नहीं वेखिया, दिखावा देख सिफत करती। तुसी किसी झूठे लीडर नूं गुरु घर खड़ के आखो जी ये ते मसीहे ने, पर जाते कि लोकां नूं नहीं पता की है। किसी माड़े व्यक्ति नूं तुसी चंगी थां ते खड़ के ओदी सिफतां दे कोल बन्नी जाओ, लोकां नूं नहीं पता तुसी चमचागिरी करदे हो, शामिल करदे हो, है की आ ओह। जिन्हें सारा जमाना लुट लिया उस तो बाद दरवेश कौन है? जिन्हें सारा पंजाब लुट के खा लिया उस तो बाद दानी कौन है, पुन्नी कौन है? कहते आ कुछ बोलिया जा रहा, बड़ा कुछ बोलिया लोगों ने। कहते दरवेश है, साधु व्यक्ति वाला है, ये ते तप भी करता है, राज भी कमाਉਂਦਾ है, क्योंकि उन्हें जीवन दियां करती पैसे देते आ। छोटे लोगों को जो माड़ी मोटी माया मिल गई, मंत्री ने बुला लिया तो बहुत बड़ी गल है। सिफतां करते थकते नहीं, कहते पापी नूं पुन्नी बना बैठे लोग दुनिया, क्योंकि जमाने का नज़रिया भुलण वाला है। तुसी जो मर्जी कर दो, दुनिया 6 महीने नूं साल बाद तुहाडा सब कुछ भुल जाए। इसे करके साडे देश के जिन्ने लीडर ने इंसल्ट प्रूफ ने, आखो सतनाम। मैं कहना डस्टबिन में सुट के जुत्तियां मारो इन्हां दे, जिन्ना मर्जी कुट लो, मुड़ के फिर कहणगे भी आ बंदा साडा ही है। इहदे बहुत चंगे लोग ने, पता ही उन्होंने भी बेइज्जती बोझती नाम की चीज कोई नहीं होती दुनिया ते, ये आउंदी जाती रहिंदी है। ते हुण मलक भागो जी नूं लोग माड़ा कहंदे सी भी इहने कसाई वाड़ा खोलिया है, लोकां दा खून चोड़दा है। अज लोग कहंदे पुन्नी है, दानी है, कहण वाले कौन ने? पंडित जी, साधु लोग। हुण जे साधु भी सिफत करन लग जाणगे सिर पापी बंदे,
ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੋਹਰ ਤਿਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਏ, ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਉਦਿਆਨ। ਇੱਧਰ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਢੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਛਾਪ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਜ਼ਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟਾਂਗੋ ਟਾਂਗੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੰਨੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਗਲ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਭਗਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਰੋਟੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੁੱਟਿਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਦਾਲ ਵਾਲੀ। 15-20 ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 25-30 ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੈ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਲਪੇਟਿਆ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਖੂਬ ਮੇਵਾ ਖਾਧਾ। ਜਦ ਲੋਕ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਪਾਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਲਾਲੋ ਲਿਆਨ ਕੈ ਰਾਜਤ ਮਿਆ ਨਿਦਾਨ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਭਾਗੋ ਭਾਗੋ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹੀ ਸਿਫਤ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ, ਹਰ ਸਾਧੂ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਹਰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕੌਲਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲਾਲੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੋ ਪਏ ਤਪਾ ਨਾ ਆਇਓ ਦਿਜ ਤੇ ਜਾਨੀ, ਦੂਤੀ ਭਾਗੋ ਨਿਕਟ ਬਖਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮਾਨੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ।
ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਖੇ। ਕਰਤ ਹੁਤੇ ਸੋ ਅਸੂਆ ਆਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟੇ ਸੋ ਨਰਾਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਚੁਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਿਰਸਕਾਰ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਰਾਦਰ, ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਲਾਈਕ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਆਏ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਲਕ ਨਾ ਤੁਮਰੇ ਆਇਓ, ਖਤਰੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਹਾਇਓ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੋਲ ਲੈ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਯੱਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਚੁਗਲਖੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਟ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਬਣਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਚੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਮ ਤੇ ਅਦਕ ਆਪ ਕੋ ਜਾਨਾ, ਅਜਿਓ ਆਹਾਰ ਨਾ ਤੁਮ ਕਰ ਆਨਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਭਾਈ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁਗਲੀ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਏ ਜੋ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ? ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਵਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹਿ ਆਨਤ ਕਾਹੂ, ਤਜੀ ਰੀਤ ਪਗ ਧਰਤ ਕੁਰਾਹੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲਕ ਜੀ, ਜੱਗ ਦੀ ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੂ ਸਾਡਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਸੱਤੇ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲਾਗੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਏ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਦਰ ਕੀ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰਹੀ, ਆਵਾ ਇਹ ਨਾ ਔਰ ਮਹਿ ਡਰਹੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਕੁਰਾਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਾਈਏ ਨੇ ਜੀ ਜੱਗ ਦੀ ਰੀਤ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ, ਜਨੇਊ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਿਲਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਰਮਾਇਣ ਗੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੰਥ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਲੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੀਚ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨੀਚ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਭਾਗੋ ਪੁਨ ਬੁਝਹੀ, ਦਿਓ ਅਮੰਤ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਤਗੀਦ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਬਚ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਗੀ ਲੈਣੂ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਰਮਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਕੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਇਓ, ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਿਓ, ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਓ। ਭਾਗੋ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ, ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਆ ਐਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਈ ਸੁਨਤ ਮਲਕ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਆਇਓ, ਮਨੋ ਸਿੰਘ ਧਰ ਮਸ਼ਕਰ ਸਾਇਓ। ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਚਿਕੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੱਛਰ ਚੱਲੇ ਐ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਲੜਾਉਣ, ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਡਤ ਉਹੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਏ। ਜਾਵੋ ਦਿਜ ਤੇ ਆਣ ਬੁਲਾਈ, ਦੇਖ ਲੈ ਤਿਨ ਕੀ ਮਨਸਾਈ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਨਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਜੋਰ ਐਠ ਸੋ ਕਰਹੀ, ਆਵਾ ਖਾਨ ਨਾ ਔਰ ਮਿਹ ਡਰਹੀ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਖੰਡ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮੀ ਕਾਂਡੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਡੂਬੋ ਗਏ ਰੇ ਬਾਪਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਗਨ ਕੀ ਦਾਨ, ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਰੇ ਵੀ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਜੋ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਡਰੋ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਫੇਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਦਿਜ ਹਰਖਤ ਤੂਰਨ ਗਵਨਾ, ਉਤੋ ਜਹਾਂ ਲਾਲੋ ਕੋ ਭਵਨਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੰਡਤ ਕੱਲਾ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨ ਵਰਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਵਰਨਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਵਰਨ ਕਿਹੜਾ। ਆਈਓ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੰਡਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈਓ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਆ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਧਰ ਠੰਡ ਉੱਚੋ ਬਚ ਪ੍ਰਾਹੀ, ਲਾਲੋ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਇਹਾਂ ਹੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲੋ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੌਣਾ ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆ ਜਾ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੂਤ ਛਾਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਓਏ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਉਤਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਖੰਡ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਵਦਾਸੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੰਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਸਭ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਣਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਘਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਹਿ ਲਾਲੋ ਬੈਸੇ ਹੈ ਅੰਤਰ, ਕਾਜ ਕੌਣ ਤੋ ਕਹੋ ਨਿਰੰਤਰ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਾ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਣ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਕਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਏਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹਾ ਦਿਆਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਪੰਡਤ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਪਏ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜ ਪਠਵੋ ਪਹਿ ਬਹਿਰ ਕੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਪੇ ਆਏ, ਕਿਆ ਪਾਦਾ ਤੁਮ ਕਹਿਤ ਹੋ, ਕਾਰਜ ਦੇਹੋ ਸੁਨਾਏ। ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਰੋਬ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਓਏ ਪਾਦਿਆ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲੂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਆਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਏ ਓਏ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਉਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਪਾਦਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਟੈ ਟੈ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਪਾਤਾ ਵੇਖਣਾ ਤੀਵਰ ਬੋਲ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਕਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ, ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਜੋ ਪਈ ਚਲੀਏ ਧੁਰਨ ਮਲਕ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਤ ਮਾਨਵ ਕੋ ਅਵਰ ਪਠਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਗਏ ਨਾ, ਸਪਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉੱਥੇ ਪਰੌਂਠੇ ਰੱਖੇ ਸੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪੰਡਤ ਔਖਾ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਭ ਸੁਖ ਧਾਮਾ, ਮਲਕ ਸੰਗ ਕਿਆ ਹਮਰੋ ਕੰਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਸੁਖੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਉਹਾ ਤਉ ਜਾਈਏ ਜੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਸਟ ਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਚ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਕੌਣ ਮਲਕ ਹੋ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ, ਕਬ ਨਾ ਬਿਲੋਕਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਹੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਾਂ ਕਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਸਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ,
ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿਣਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ, ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਆ ਦਿਲੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਭਾਗੋ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੋਊਗਾ ਖੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। लेन देन को काज न को, क्यों आयस कर भेजत सो। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਦੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ ਸੱਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਵੇ। ਹਟ ਦੂਜੇ ਦੂਤੇ ਦੇ ਯਕੀਨੇ, ਭੇਵ ਨਾ ਸਮਝਹਿ ਜਿਹ ਮਤਹੀਨੇ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਪਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੁਣੋ ਮਲਕ ਜੋ ਆਇਸ ਤੋਰੀ, ਜਿਦੇ ਨਾਨਤ ਦੀਨ ਬਹੋਰੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਪਾ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੈ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੋਹਰਾ ਕਹੈ ਨਾ ਜਾਨੋ ਮਲਕ ਮੈਂ, ਕੋ ਹੈ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਲਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੋਊ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਉਹ ਜੁਰਤ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਲੈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੈ ਤਪਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਉਕਸਾਇਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਜੋਰ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋਰ ਲੱਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਚੜੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਵੇਖ ਲੋ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੋ ਢੀਠ ਨਿਸਠੋਰ ਬਚਨ, ਤੁਮ ਕੋ ਕਹੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੀਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪ ਢੀਠ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੋਭਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਆ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਜੁਰਤਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੰਡਤ ਇਹੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀ ਵਧੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਖੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਈ ਨਹੀਂ ਬਲਾਇਓ ਠਾਵੇ, ਕਰਹੁ ਬਹਿ ਜੋ ਹਿਰਦੈ ਭਾਵੇ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਜਦੋਂ ਵੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤਪਿਆ ਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਠਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।